إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على من بعث بشريعة البيضاء محمد وآله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعدلوا بين أولادكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. সর্বপ্রথমে আল্লাহর প্রশংসা গুণগান যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের খাবার চলার বলার শক্তি প্রদান করেছেন, যিনি আমাদের ভালো মন্দর মধ্যে তফাৎ করার ক্ষমতা দান করেছেন, যিনি আমাদের হেদায়েতের এবং কল্যাণের জন্য নবী এবং রাসূলদের পাঠিয়েছেন, সে মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কৃতজ্ঞতা পালন করি, শুকরিয়া আদা করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে পরে কোটি কোটি শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক সারা বিশ্বের নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন
খাতামুন নবিয়্যিন মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। আপনারা সকলেই অবগত, আমার একটা ধারাবাহিক বিষয় চলছে, সেটা হলো কোরআন এবং হাদিসের আলোতে নিজের সন্তানদের লালন পালন। আজকের বিষয়ের প্রথম ভাগটা হবে নিজের ছেলেদের সাথে প্রেম, ভালোবাসা, মায়া এবং মমতা। প্রত্যেকটা মানুষ নিজের ছেলে, নিজের মেয়ে, নিজের পরিবারবর্গ, নিজের আত্মীয় স্বজন সকলকে ভালোবাসে। এটাই হলো নিয়ম। এই নিয়ম অনুযায়ী সকলেই একে অপরকে ভালোবাসে। বিশেষ করে মানুষ নিজের ছেলে মেয়েদের অত্যন্ত ভালোবাসে, এবং এই ভালোবাসাটা একটা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে খুব বড় ইনআম, অনুগ্রহ, একটা দান। এই ভালোবাসা সকলকে দেওয়া হয় না। অনেক মানুষ রয়েছে যাদের অন্তর খুব কঠিন, খুব কঠোর অন্তরের হয়, একে অপরকে ভালোবাসতে জানে না, নিজের ছেলে মেয়েদেরও ভালোবাসে না, ছোট ছেলেদের কোলে নিবে না, তাদের সাথে মায়া এবং মমতা, চরিত্র, আলাপ, আচরণ করবে না। কিন্তু ইসলাম এই ছেলে মেয়েদের ভালোবাসার কথা বলেছে। কতটা ভালোবাসে মানুষ? আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটি হাদিস রয়েছে। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আল্লাহর নবীর কাছে কিছু বন্দী নিয়ে আসা হলো। ওমর বলছেন, আল্লাহর নবীর কাছে যুদ্ধ বন্দী নিয়ে আসা হলো। ফাইদা ইমরাআতু মিনাস সাবি, বন্দীদের মধ্যে একটা মহিলা, তাসআ, ছুটাছুটি করছে, দৌড়াদৌড়ি করছে। অনেকগুলো বন্দী আছে, যুদ্ধবন্দী, তাদের মধ্যে একটি মহিলা খুব ছুটাছুটি করছে, এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে। তার সন্তান হারিয়ে গিয়েছে, তার ছেলে হোক বা মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে, খুব টাপাটাপি করছে, কান্নাকাটি করছে। এই টাপাটাপি করতে করতে, দৌড়াদৌড়ি করতে করতে সে নিজের ছেলেকে দেখতে পেয়েছে, নিজের সন্তানকে দেখতে পেয়েছে। ইদ ওয়াজাদাত সাবিয়ান ফিস সাবি, বন্দীদের মধ্যে নিজের ছেলেকে দেখতে পেয়েছে। ফাআখাযাতহু ফাআলযাকাতহু বিবাতানিহা, তাকে নিয়ে নিজের কোলে নিয়ে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে কান্না করছে। ফাআরদাআতহু, এবং দুধ পান করাতে আরম্ভ করেছে। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দৃশ্য দেখছেন, এই দৃশ্য দেখছেন, এবং সাহাবা একরামকে জিজ্ঞাসা করছেন, তোমরা বলো তো, আতারাউনা আন্না হাযিহিল মারআ তারিহাতুন ওয়ালাদাহা ফিন্নার, তোমরা বলতে পারবে এই মহিলাটা নিজের সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে, আগুনে পুড়তে দিতে পারে? যে মহিলাটা সকাল থেকে ছুটাছুটি করছিল, দৌড়াদৌড়ি টাপাটাপি করছিল নিজের সন্তানের জন্য, যেমন তাকে পেয়েছে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে দুধ পান করাতে আরম্ভ করছে, এত মায়া, এত ভালোবাসা, এই মহিলা কি নিজের সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে, জাহান্নামে ফেলতে পারে? সকলে বললেন না, না। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন একটি কথা বললেন, এই কথাটি বিষয় থেকে একটু আলাদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লাল্লাহু আরহামু বিইবাদিহি মিন হাযিহি বিওয়ালাদিহা, এই মহিলাটা নিজের সন্তানকে যতটা ভালোবাসে তা থেকে বেশি ভালোবাসেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিজের বান্দাদের। এটা বিষয়টা আলাদা।
যে কতটা ভালোবাসেন আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা। কিন্তু এখানে বলতে চেয়েছি আমি, আজকের বিষয়ের সাথে জড়িত নিজের সন্তানের সাথে ভালোবাসা, প্রেম, ভালোবাসা, এটা ভালোবাসাটা হতেই হবে, এটাই ন্যাচারালি এটা হয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা দান। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট ছোট ছেলেদের অনেক ভালোবাসতেন, অত্যন্ত ভালোবাসতেন। হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতি, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছে, ছোট ছেলে দৌড়তে দৌড়তে এসেছেন। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জড়িয়ে ধরে তাদেরকে চুমু দিলেন। قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুমু দিলেন। وعنده الأقرع بن حابس, ওই মাহফিলে একজন সাহাবী বসেছিলেন, তার নাম হলো আকরা বিন হাবিস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনিও সাহাবী। فقال الأقرع, আকরা ইবনে হাবিস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর নবীকে চুমু দিতে দেখে বললেন, ইন্নালি আশরাতাম মিনাল বালাদ, হে আল্লাহর নবী, আমার 10টা সন্তান আছে, আমার 10টা ছেলে মেয়ে। মা কাব্বালতু মিনহুম আহাদান, আমি কোনদিন নিজের ছেলেদের চুমু দিইনি, নিজের ছেলেদের চুমু দিইনি। আপনি হাসান হোসেনকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলেন, আমি আমার 10টা সন্তান, আমি কোনদিন নিজের ছেলেদের চুমু দিইনি। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে দেখলেন, ফানাযারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলাইহি, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে দেখলেন। সুম্মা ক্বাল মান লা ইয়ারহাম লা ইউরহাম, যারা রহম করে না, যারা মমতা করে না, যারা প্রেম ভালোবাসা করে না, লা ইউরহাম, তার উপরে রহম করা যাবে না। নিজেই ভালোবাসতে শিখতে হবে, ছোট ছোট ছেলেদের ভালোবাসতে শিখতে হবে, তারপরে আশা করতে হবে আল্লাহর ভালোবাসা। নিজের ছেলেদের ভালোবাসার, লোকের ভালোবাসার আশা করতে হবে। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিলেন, নিজের ছেলেদের ভালোবাসার শিক্ষা দিলেন। ছোট ছোট ছেলেদেরকে আমাদেরকে ভালোবাসতে হবে। আরেকটি বর্ণনা, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, জাআ আ'রাবিয়্যুন ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, একজন দেহাতি বা বেদুইন মানুষ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। ফাকালা, এবং বলল, আতুকাব্বিলুনা সিবিয়ানাকুম, আপনারা কি নিজের সন্তানদের চুমু দেন? ফামা নুকাব্বিলুহুম, আমরা কিন্তু কোনোদিন চুমু দিই না। চুমা দেওয়া, আদর করা, আদর করি না। ফাকালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আওয়া আমলিক লাকা আন নাযা আল্লাহু মিন ক্বাবলিকার রাহমা, আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে প্রেম, ভালোবাসা, মায়া, মমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন, তাহলে আমার কি যায় আসে, বা আমার কি হয়েছে? এটা একটা প্রেম, ভালোবাসা, মায়া, মমতা, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। কারণ অন্তর থেকে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা ছিনিয়ে নেই, সে যদি কঠোর হয়ে যায়, আমি তো তার দায়িত্ব নিব না। এখানে বলতে চেয়েছি যারা কঠোর অন্তরে, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বলতে চেয়েছেন যারা কঠোর অন্তরে তারাই এরকম করে। কিন্তু সাধারণত মানুষ নিজের ছেলে মেয়েদের ভালোবাসে এবং চুমু দেয়। এই ভালোবাসাটা তার একটা সীমা আছে, এই ভালোবাসা যেন সীমাহীন না হয়ে যায়, সীমা থেকে বেরিয়ে না যায়। ইসলামের চরিত্র ভালোবাসা, বিশেষ করে নিজের সন্তানদের ভালোবাসা ইসলামের চরিত্র। এই ইসলামের চরিত্র, এই ভালোবাসা, এটা যেন একটা সীমা থেকে সীমাহীন না হয়ে যায়, সীমা ছড়িয়ে না যায়। যখন এই সীমা ছড়িয়ে যাবে, সীমা পার করে যাবে ভালোবাসা, তখন কিন্তু এই ছেলে মেয়েরা আপনার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, যার দিকে কোরআন ইঙ্গিত করেছে। কোরআন সূরা তাগাবুনের ভিতরে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, ইন্না মিন আসওয়াজিকুম ওয়া আওলাদিকুম আদুওয়াল লাকুম,
তোমাদের সন্তানদের ভিতরে, তোমাদের স্ত্রীদের ভিতরে কিছু কিছু স্ত্রী এবং কিছু কিছু সন্তান রয়েছে আদুওয়াল লাকুম, যারা হলো তোমার শত্রু, যারা হলো তোমার শত্রু। ফাহযারুহুম, তাদের থেকে সতর্ক হয়ে থাকো। যদি এই ভালোবাসার সীমা থেকে বেরিয়ে যায়, সীমা ছড়িয়ে যায়, সীমাহীন হয়ে যায়, তখন এই সন্তানরা, এই স্ত্রীরা আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। ভালোবাসাটা এত হয়ে যায় যে বাবা ছেলের প্রত্যেকটা আবদার, প্রত্যেকটা কথা শুনে, যখন যেটা আবদার করে, ভালোবাসাতে অন্ধ হয়ে বাবা সবকিছু করে। সে অন্যায়ের দিকে নিয়ে যাবে এমন কিছু কাজ করতে চাই। এটাও কিন্তু ইসলামের মানুষের একটা চরিত্র, চাই মানুষ কিছু করতে। এবং বাবা যদি তাকে চোখ বন্ধ করে মেনে নেই ভালোবাসার কারণে, তখন এই ছেলেটা, এই মেয়েটা আপনার আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। যেমন একটা ছেলে বাবার কাছে কান্না করতে করতে মোবাইল চাচ্ছে, বাবা মোবাইলটা দিন না, একটা গান শুনবো, কান্না করছে। বাবা ভালোবেসে তাকে মোবাইলটা একটা গান লাগিয়ে, একটা ফিল্ম লাগিয়ে, একটা কি নাটক লাগিয়ে তাকে দিয়ে দিচ্ছে। এটা ভালোবাসাতে করেছে, যেহেতু সে নিজের ছেলেকে কান্না করতে দেখতে চায় না, নিজের ছেলের কান্না সে বরদাস্ত করতে পারবে না, তাই ভালোবেসে মোবাইলটা তাকে দিয়ে দিল। তখন সে ওখান থেকে গান শুনতে এবং শিখতে আরম্ভ করলো। তার চরিত্র সেখান থেকে খারাপ হতে আরম্ভ করলো। নিজের ভালোবাসা দিয়ে আপনি তাকে পথভ্রষ্ট করলেন, এবং এই পথভ্রষ্ট ছেলে আপনার জন্য শত্রু হবেই হবে, দুনিয়াতে হবে এবং আখিরাতে হবে। তাই এই ভালোবাসা যেন সীমাহীন না হয়ে যায়। আমাদের সমাজে আমাদের ছেলেরা, ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা এইভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং হচ্ছে। রাস্তার ধারে বসে দেখুন, আপনার ছেলে, আমার ছেলে, আমার সমাজের ছেলে, আমার গ্রামের ছেলে, আমার পাড়ার ছেলেরা, ছোট ছোট ছেলে এবং মেয়েরা সকলেই রাস্তার ধারে রাতে বসে বসে, 10 বছরের ছেলে, 8 বছরের ছেলে, 7 বছরের ছেলে রাস্তার ধারে বসে বসে মোবাইল দেখছে, ফোনে মোবাইলে গান শুনছে, ফিল্ম দেখছে। নিষেধ করার কেউ নেই, কারণ এই চরিত্রকে আমি নষ্ট করেছি, আপনি নষ্ট করেছেন, এই সমাজের বাবারা নষ্ট করেছেন। শুধু একটাই কারণ, সেটা ভালোবেসে। আপনি দেখেন, আপনার গ্রামে দেখেন, আপনার বাড়িতেও দেখবেন, সতর্ক হয়ে থাকেন। আল্লাহ বলছেন ফাহদারুহুম, তোমরা সতর্ক হয়ে যাও। আমি নিজের ছেলেকে ভালোবেসে মোবাইল দিয়েছি, গান শুনতে দিয়েছি, বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী, যেটা খেতে হয় না, যেটা হারাম, সেটাও দিচ্ছি নিয়ে এসে। এই ছেলে মেয়ের ভালোবাসাতে পড়ে মানুষ চুরিও করে। এই ছেলে মেয়ের ভালোবাসাতে পড়ে মানুষ হারামখোরি করে। ছেলে মেয়ের ভালোবাসাতে পড়ে মানুষ নিজেই হারামকারী করে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ভালোবাসতে বলেছেন, আদর করতে বলেছেন। আল্লাহর নবী আদর করেছেন। আমি গত জুমার আগে জুমা বা গত জুমায় বলেছিলাম, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ যখন পড়তেন এত ভালোবাসতেন ছোট্ট ছেলেদের। উমারা বিনত আবিল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতনি, ছোট্ট বালিকা, নামাজ পড়ছেন, জামাতবদ্ধ হয়ে নামাজ পড়ছেন। যখন নামাজ পড়ছেন, ওই মেয়েটা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাড়ে চলে যাচ্ছে, ঘাড় থেকে নামিয়ে নিচে রেখে আবার নামাজের জন্য দাঁড়াচ্ছেন, কোলে উঠিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, কোলে নিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। এত ভালোবাসতেন ছেলেদের মেয়েদের, কিন্তু হারাম খেতে দিতেন না, হারাম কাজ করতে দিতেন না। আপনি এবং আমি সেই নবীর উম্মতি, নিজের ছেলেদের পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচাতে হবে। এই সমাজের ছেলে এবং মেয়েরা, ছোট ছোট ছেলে এবং মেয়েরা, এই পুরো জেনারেশনটা অন্যদিকে যাচ্ছে। আপনাকে ছেড়ে অন্যদিকে যাচ্ছে, আমাকে ছেড়ে অন্যদিকে যাচ্ছে, ইসলামকে ছেড়ে অন্যদিকে যাচ্ছে। সতর্ক হয়ে যান,
সতর্ক হয়ে যান। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেছেন আদুউল লাকুম, এটা হলো তোমার শত্রু, তোমাকে ধ্বংস করবে, তোমার আখিরাতকে ধ্বংস করবে। তো নিজের ছেলে মেয়েদের ভালোবাসাতে আমরা অন্ধ হয়ে যেতে হবে না, তাদেরকে ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসার কথা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেছেন, কিন্তু ভালোবাসতে গিয়ে তাদেরকে পাপে লিপ্ত করতে হবে না। আপনার ছেলে কান্না করছে, তো কান্না করতে দিন, তাকে বুঝান। তাকে, আপনার দায়িত্ব হলো তাকে বুঝানো, আপনার দায়িত্ব হলো তাকে কিভাবে চুপ করাবেন সেটা আপনার দায়িত্ব। চুপ হচ্ছে না, না হলে একটা থাপ্পড় মেরে ঠিক করেন। এটা রোগ, একটা ব্যাধি। ধরুন আপনার ছেলেকে রোগ ধরেছে, জ্বর হয়েছে, ডক্টরের কাছে নিয়ে গেছে, ডক্টর বলছে ইঞ্জেকশন করতে হবে। ইঞ্জেকশন দেখে ছেলে ছটফট করে কান্না করছে, অত্যন্ত জোরে কান্না করছে, ইঞ্জেকশন করতে দেবে না, সুই দেখে ভয়ে কম্পিত হয়ে চিৎকার করে কান্না করছে। আপনি কি তার কান্না দেখে ভালোবেসে ইঞ্জেকশনটা দিবেন না? আপনি ইঞ্জেকশন দেবেন কিনা, ওষুধ খাওয়াবেন বা এইসব দেবেন কিনা? না তার প্রেমে এবং ভালোবাসাতে পড়ে আপনি ওখান থেকে ছেলেটাকে ডক্টরের কাছ থেকে বাড়ি নিয়ে আসবেন? না না, আমার ছেলে কান্না করছে, আমি কান্না করতে দিব না, আমার ছেলের চোখের জল আমি দেখতে পারি না, আমি কান্না করতে দিব না। ইঞ্জেকশন দিচ্ছেন না, এটা করতে পারবেন? পারবেন না। কারণ এখানে ভালোবাসা হলো তাকে ইঞ্জেকশন বা ইঞ্জেকশন দিতেই হবে, এটাই ভালোবাসা, এটাই হলো প্রেম। আপনি যদি তখন ইঞ্জেকশনটা না দেন, ডক্টরের কাছ থেকে নিয়ে আসেন, এর মানে আপনি নিজের ছেলেকে ভালোবাসেন না। ঠিক নিজের ছেলেকে ভালোবাসবেন এইভাবে, কান্না করলেও ভুল করতে দিবেন না, চিৎকার করলেও ভুল পথ দেখাবেন না, কান্না করলেও যেমন ইঞ্জেকশন দিতে বাধ্য আপনি, ঠিক কান্না করলেও আপনি তাকে সঠিক পথ দেখাতে বাধ্য, সঠিক কথা বলতে বাধ্য। একটা চড় মেরে হোক তাকে ঠান্ডা করতে হবে। এত আদর করবেন না। আপনার মেয়ে প্যান্ট শার্ট চেয়েছে, তার প্রেম এবং ভালোবাসাতে পড়ে প্যান্ট শার্ট কিনে দিবেন না। আপনার মেয়ে মোবাইল চেয়েছে, না দিবেন না। একটা বয়স হয়ে যাবে, যখন তার মোবাইলের প্রয়োজন পড়বে তখন সে ব্যবহার করবে। আপনার ছেলে আপনার কাছে হার কিনে চেয়েছে, দিবেন না। কত সময় বলেছি, মেয়েদের এগুলো কাজ, ছেলেদেরকে দিবেন না। হার কিনে চেয়েছে ছেলে, বা আংটি কিনে চেয়েছে ছেলে, সোনার বা রূপার, আপনি দিবেন না ছেলেকে। বুঝান। এত ভালোবাসবেন না যে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, এত ভালোবাসবেন না যে সে নিজের ইসলামকে ভুলে যায়, আপনাকে ভুলে যায়। তো বুঝতে পারলাম ছেলে মেয়েদের আমাদের ভালোবাসতে হবে, এটা হলো ইসলামের চরিত্র। মানুষকে এত কঠোর হয়ে যেতে হবে না। অনেক আছে মানুষ আমাদের মধ্যে, ছোট্ট ছেলেদের কোলে নেই না, খারাপ লাগে, বড় হবে তখন কোলে নিবে। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট ছোট ছেলেদের কোলে নিতেন, ছোট ছোট ছেলেদের কোলে নিতেন, এবং তাদের সাথে ছোট ছেলেদেরকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিতেন না। রাস্তার ধারে যদি ছোট ছোট ছেলেরা খেলছে, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান দিয়ে যেতেন, তাদেরকে সালামও করতেন। এটা না যে আমি নবী, এত বড় পদ মর্যাদা আমার, ছোট ছেলেদের সালাম করব না, এটা না। ছোট ছেলেরা যদি খেলতো, এক জায়গায় খেলতে দেখতেন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সালামও করতেন, এত ভালোবাসতেন। অনেক শিক্ষা পাওয়া যায় এখান থেকে, ছোট ছেলেদের সালাম করার শিক্ষা পাওয়া যায়। অহংকারে লিপ্ত না হয়ে, নিজকে বড় না বানিয়ে, হ্যাঁ, ছোটদের সাথে ভালোবাসা, প্রেম, মায়া, মমতার সাথে জড়ে তাদেরকে সালাম করতে হবে। এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ঘটনাটা মনে আসলে বলে দিই, আজকে খুতবায় কি করব ইনশাআল্লাহ। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুয়ে আছেন, বিছানায় শুয়ে আছেন। কয়েকটা ছেলে, গ্রামের হোক বা বাড়ির হোক, ছোট ছোট ছেলেগুলি এসে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পেটে, ঘাড়ে,
উঠে পড়ছে, খেলাধুলা করছে, ছোট ছোট যেমন করে। কোন বর্ণায় রয়েছে যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাপড় ধরে টানাটানি করছে। এমন সময় একটা গভর্নর, কোন প্রদেশের গভর্নর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে, কোন কাজে এসেছে। দেখছে ছোট্ট ছোট ছেলেরা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাম শুনতে শয়তান কাঁপতো, নাম শুনে। যে যার নাম শুনে শয়তান পথ ছেড়ে অন্য পথ দিয়ে যেত, সেই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে ছোট ছোট ছেলেরা খেলাধুলা করছে। ও লোকটা এসে বলছে, ওমরকে বলছে যে আপনার এই অবস্থা, ছোট ছোট ছেলেরা আপনার সাথে এভাবে খেলছে, আপনি তাদেরকে গালি দিতে পারেন না, মারতে পারেন না? কারণ ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, তোমার ছেলে নেই? ওটা আছে, তুমি তার সাথে এইভাবে ভালোবাসা করো না? না, আমি বাড়িতে গেলে ছেলে মেয়েদের শব্দ বন্ধ হয়ে যায়, বাড়িতে ঢুকলেই মহিলাদের শব্দ বন্ধ হয়ে যায়, ছেলেদের শব্দ বন্ধ হয়ে যায়, কে কোথায় কোথায় লুকাবে জায়গা পাই না। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আদেশ করলেন যে তোমাকে আর গভর্নর নিতে হবে না, তোমাকে ওই পদ আর দেওয়া হবে না। যারা নিজের ছেলেদের সাথে প্রেম, ভালোবাসা, মায়া, মমতার চরিত্র করতে পারে না, তাদের সাথে ভালোবাসে না, তাদেরকে দেখে ছেলেরা পালায়, সে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতির সাথে উম্মতিকে কিভাবে ভালোবাসবে? যে নিজের ছেলেকে ভালোবাসতে জানে না, সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতিকে কিভাবে ভালোবাসবে? তুমি এই গভর্নরের যোগ্য না, তাই তোমাকে আজকে থেকে এখান থেকে পদত্যাগ করতে হবে, তোমাকে আমি বরখাস্ত করলাম। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাকে বরখাস্ত করলেন, একটা গভর্নরকে, একটা প্রদেশের গভর্নরকে, শুধু এই কারণে যে ছোট্ট ছেলেদেরকে ভালোবাসতে না। এটা হলো ইসলামের চরিত্র। আপনি ভালোবাসুন নিজের ছেলেদের, নিজের মেয়েদের ভালোবাসুন, ভালোবাসতে শিখুন। কিন্তু আমি আবার বলছি, এই ভালোবাসা যেন আপনাকে অন্ধ না করে দেয়। এই ভালোবাসায় লিপ্ত হয়ে আপনি আপনার ছেলেকে হারাম কাজে লিপ্ত করবেন না, হারাম করতে দিবেন না, অন্যায় কাজে লিপ্ত করবেন না, অন্যায় করতে দেবেন না। এটাই হলো ভালোবাসা। আর যদি মায়াতে পড়ে আপনি, আপনার ছেলে অন্যায় করছে, তবুও মায়াতে পড়ে আপনি কিছু বলছেন না, আদর করছেন, অন্যায় করেছে, কাউকে একটা চোর মেরে এসেছে, কারো চুরি করে এসেছে, কাউকে গালি দিয়ে এসেছে, কারো কিছু ক্ষতি করে এসেছে, কিন্তু মায়া মমতাতে পড়ে আপনি কিছু বলছেন না, এটা আপনার অন্যায়, আপনার পক্ষ থেকে অন্যায়, এবং ওই ছেলের উপরে আপনার পক্ষ থেকে অত্যাচার হবে, এটা আপনার পক্ষ থেকে সেটা ইনসাফ হবে না, এবং আপনার প্রেম এবং ভালোবাসাও বলা যাবে না সেটা। তাই আমরা নিজের ছেলে মেয়েদের ভালোবাসবো, শরীয়ত যেভাবে বলেছে ভালোবাসবো, তার সাথে সাথে আমাদের এই ভালোবাসাটা সীমাহীন যে না হয়ে যায়, আমরা এই ভালোবাসায় পড়ে অন্ধ না হয়ে যাই। কারণ আরবিতে সেটা একটা কথা আছে, আরবদের কথা, হুব্বুকা শাই ইউমি ওয়া ইউসিম, কোন জিনিসের ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ এবং বধির বানিয়ে দেয়। এরকম ভালোবাসা যেন না হয়, অন্ধ হয়ে যাবে মানুষ, বধির হয়ে যাবে মানুষ, কিছু শুনবে না, এরকম যেন না হয়। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সকলকে নিজের ছেলে এবং মেয়েদের সাথে ভালোবাসা এবং প্রেম, মায়া, মমতা করার তৌফিক দান করেন। আমরা তাদের প্রতি খুব দয়ালু হব, অত্যন্ত দয়া করব, মায়া করব, এটা যেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের অন্তরে গেঁথে দেন। কিন্তু আমরা নিজের ছেলে মেয়েদের পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচাতে পারি, তাদেরকে পথভ্রষ্ট না হতে দিই। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সকলকে তৌফিক দান করেন। আমরা তাদেরকে ভালো মানুষ করতে পারি এবং ভালো একটা নাগরিক করতে পারি, ভালো মুসলিম করতে পারি। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأذم وأكبر. الله